الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. قال الإمام النسفي رحمه الله: والله تعالى يجيب الدعوات ويقضي الحاجات. الشرح أنه قال ذلك لقوله تعالى: ادعوني أستجب لكم. فإن قيل إن كثيرا من دعوات الناس أو أكثرها لا تتحقق بها مطالبهم، فالجواب أن من كان دعاؤه بغير إثم ولا مانع شرعي لا بد أن ينال تلك المطالب بدعائه، أو يصرف عنه من السوء مثلها، أو يدخر له ذلك ثوابا في الآخرة فيكون إجابة. إذن l'imam al-Nasafi, lorsqu'il a dit Allah Ta'ala exauce aux invocations et c'est Allah Ta'ala qui vous donne votre satisfaction, il vous donne ce que vous avez besoin. Et il a dit ça parce que Allah Ta'ala a dit dans le Coran al-Karim: D'ouni astajib lakum, adorez-moi, invoquez-moi, je vous exauce. Dans quel sens? C'est dans le sens que lorsque tu fais des invocations, soit Allah Ta'ala exauce à ton invocation comme tu as demandé, ou il t'éloigne de certains mal ou de certaines épreuves à l'équivalent de ton dua, ou il sera une récompense pour toi que tu le trouveras dans le jour dernier. Mais dans tous les cas, lorsque tu fais une invocation sans péché, sans quelque chose qui ne contredit pas la religion, ton dua n'était pas dans l'injustice et c'était pas quelque chose qui a une contradiction avec la religion, alors tu ne sors pas la main vide, tu ne sors pas les mains vides. Voilà, c'est ça qui est dit dans Ud'ouni astajib lakum. الإجابة قد تكون بادخار الثواب، الإجابة قد تكون بأن يدفع عنك من السوء مثل ما دعوت، أو تنال حاجتك. بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى يؤخر قضاء حاجة فلان ليكثر من الدعاء ليعظم أجره، ليعظم أجر هذا الإنسان. Des fois Allah Ta'ala retarde le fait de donner à cet esclave pieux ce qu'il demande, afin qu'il redouble l'effort dans les invocations et pour qu'il aura assez de récompenses. Et parce qu'Allah agrée cette personne et agrée sa voix sincère, avec modestie, avec sincérité, avec recueillement. Allah agrée cela. يعني بالعربي بنقول الله تعالى يحب هذا العبد ويحب أن يسمع صوته ويحب دعاءه، فبالتالي يؤخر إجابة الدعاء له ليعظم أجر هذا الإنسان، فيدعو كل ليلة وكل يوم ويتضرع 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 لأن الله يحبه، فيؤخر حاجته فيكون له بسبب هذا أجرا عظيما عند الله يوم القيامة. فكل ذلك إجابة. وطبعا نحن لا نسأل إجابة الدعاء إلا من الله. يعني المؤمن لا يقول يا رسول الله استجب دعائي، المؤمن لا يقول يا أولياء الله استجيبوا دعائي واغفروا ذنوبي، هذا كفر، هذا لا يجوز. أن لا on demande ni au prophète Mohammed, ni aux pieux, ni aux saints d'exaucer nos invocations ou de pardonner nos péchés. إنما تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام في حياته أو بعد مماته، من الصالحين في حياتهم أو بعد مماتهم، تقول يا عباد الله ادعوا الله لنا، اشفعوا لنا، لأن الله تعالى قد يعطي بعض هؤلاء حياة في قبره فيصلي كما كان ثابت البناني. وأحد رواة الحديث ابن شاتيل ذهب إلى قبر الإمام أحمد قال: يعني يا أحمد هذا ابني كذا ذهب بصره، ادعوا له، اشفع له، يعني ادعوا له. وذهب يكلم الإمام أحمد عند قبره، ثم قام ولده من الليل وهو يبصر. هذه حكاها البهاء المقدسي اللي هو أحد حفاظ الحديث. إذن نحن إذا طلبنا الدعاء من نبي أو من ولي في حياته أو مماته يدعو لنا عند الله. ما طلبنا إجابة الدعاء من نبي، لأن إجابة الدعاء لا تكون إلا من الله، ومغفرة الذنوب لا تكون إلا من الله.
أما أن تطلب من إنسان أن يدعو لك هذا ما فيه شرك. أما الحمقى والمغفلين من الطائفة المنحوسة المشؤومة الوهابية جعلوا أنك إذا طلبت العون أو الشفاعة من إنسان بعد موت هذا شرك. لما هذا؟ إذا كان في حال الحياة يجوز أن نطلب منه، وبعد الممات يجوز أن نطلب منه، لأن هؤلاء لهم كرامات ولهم جاه عند الله، ويجوز أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، وبعض الأولياء الله تعالى يعطيهم كرامات حتى بعد موتهم، فما المانع؟ وأنت على الحقيقة إذا طلبت من الحي حقيقة الحي لا يخلق شيئا إنما هو سبب، وإن طلبت من الميت الميت لا يخلق شيئا إنما هو سبب. فكيف جعل هؤلاء أصحاب الأفهام السقيمة الذين ما فهموا التوحيد فبالتالي كفروا المسلمين، لما ما عرفوا ما هو التوحيد صاروا يسمون ما هو من صلب الدين والعقيدة يسمونه شركا. Alors j'ai dit, comme j'ai bien expliqué que c'est Allah qui exauce à nos invocations, c'est Allah qui pardonne à nos péchés, et on ne demande jamais à un prophète ou à un saint d'exaucer à nos invocations ou de pardonner nos péchés. Mais on a le droit de demander à un prophète, c'est-à-dire si on était au temps du prophète, on lui demande de faire des invocations en notre faveur et qu'il demande à Allah Ta'ala le pardon pour nous, et on peut demander ça même après sa mort, parce que le prophète et les prophètes sont vivants dans leur tombe et ils nous entendent, et par la suite si on dit au messager de Dieu demande à Allah Ta'ala qu'il pardonne à mes péchés, il n'y a pas de shirk. Parce que demander ça durant la vie, ce n'est qu'une cause. C'est Allah qui exauce, c'est Allah qui pardonne. Et lui, il soit une cause pour nous et il fait son dua. Et après la mort, s'il fait son dua, qu'est-ce qui l'empêche? Qui a dit qu'il ne peut pas faire l'istighfar pour sa communauté? Et d'ailleurs, Sayyidina Muhammad a dit, après ma mort, si je trouve du mal, c'est-à-dire certains de ma communauté agit dans le mal, je demande à Allah Ta'ala le pardon. Alors s'il demande à Allah Ta'ala le pardon, c'est vainement ou il y a une raison? Le prophète demande à Allah Ta'ala le pardon pour nous. Alors s'il demande à Allah Ta'ala le pardon pour nous, et moi je viens vers la tombe et je dis au prophète Mohammed, demande à Allah Ta'ala le pardon pour moi. Pourquoi c'est du shirk? Alors c'est pour cela j'ai dit, la secte al-Wahhabiyyin qui sont venus de Najd, vraiment c'est des gens stupides, c'est des gens à bas niveau, au niveau de la compréhension de l'aqida. Lorsqu'ils n'ont pas su définir le tawhid, ils n'ont pas su c'est quoi shirk. Et par la suite, ils ont déclaré des millions et des milliards, plus qu'un milliard, ils les déclarent mécréants, parce que d'après eux, ils sont des mouchriks. Pourquoi? Demander à un vivant l'aide et le soutien et le dua pour moi, c'est pas de shirk. Pourquoi demander à un mort? C'est de shirk. De toute façon, le vivant ne crée rien et le mort ne crée rien. Le vivant est une cause et celui qui est mort, lorsqu'on parle d'un saint ou d'un prophète, c'est une cause. Et c'est Allah Ta'ala qui crée l'acte de l'être vivant et qui crée l'acte de l'être qui est mort. L'acte, c'est-à-dire son invocation, parce que comme Allah Ta'ala a donné à certains saints le fait de prier dans leur tombe, comme Thabit al-Bunani. Thabit al-Bunani, ce n'est pas un prophète, c'est un saint, c'est un élève de Sahaba, Thabit al-Bunani. Et Allah Ta'ala lui a donné la prière dans sa tombe. Et celui qui n'a pas entendu ça parmi les Wahhabiyyin, on leur dise que le grand savant Ibn Jawzi l'a cité dans son livre Sifat Safwa, et il a parlé de ça, et d'autres beaucoup plus que lui. Mais pour dire Ibn Jawzi al-Hanbali, il a dit que Thabit al-Bunani, il priait dans sa tombe. Et on a dit au prophète Mohammed, quelqu'un, il a dit, Ya Rasulallah, j'ai passé la nuit à côté d'une telle tombe, et j'ai entendu la récitation de Surat Tabarak alladhi biyadihi al-mulk. Et Sayyidina Muhammad a dit, Hiya al-mani'a, hiya al-munjiya. Ah, le prophète, il n'a pas dit comment ça? Et le prophète n'a pas nié et on lui a dit, on a entendu de la tombe la récitation de Surat al-mulk. Jusqu'à la fin. Sayyidina Muhammad a dit, Hiya al-mani'a, hiya al-munjiya. Cette sourate de 30 ayats, c'est la protection du châtiment de la tombe. Alors si un saint parmi les compagnons du prophète Mohammed a récité le Coran dans sa tombe, alors c'est lui qui a récité le Coran dans sa tombe. C'est Allah qui l'a donné ce prodige, c'est Allah qui l'a aidé, c'est Allah qui a créé. Alors cette tombe-là, si je dis tel
compagnon tel saint fait des invocations pour moi. Ça devient shirk. Pourquoi ça devient shirk? Pourquoi? Durant la vie, si je lui dis, fais des doigts pour moi, demande à Allah Ta'ala le pardon pour moi, c'est pas du shirk. Et si je dis ça après la mort, ça devient shirk? Alors, mais vraiment, c'est la stupidité complète. Stupidité complète chez les Wahhabiyin. Ils disent, ah, tu as demandé l'aide de quelqu'un d'autre que Allah. Mais durant la vie, Allah Ta'ala, dans le Coran al-Karim, Allah Ta'ala a dit, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. Mais Allah Ta'ala qui a envoyé les prophètes pour enseigner Tawhid. Allah Ta'ala أرسل الأنبياء ليعلموا التوحيد. فهل تزعمون أن الله أمرهم بالشرك? Est-ce que vous prétendez que Allah Ta'ala a ordonné aux gens de faire shirk lorsqu'il a dit l'aya qui signifie lorsqu'ils commettent une injustice, c'est-à-dire lorsqu'ils font un certain péché, s'ils viennent vers toi et ils te demandent de faire des invocations en leur faveur, ils vont trouver qu'Allah est clément et miséricordieux. Alors on trouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, sa parole, que la communauté musulmane, surtout la parole adressée à ses compagnons, que si vous faites un péché, allez demander au prophète qu'il fasse une invocation. Mais pourquoi? Si c'est Allah qui pardonne les péchés, quelqu'un il va dire, d'après vous, pourquoi Allah a ordonné à ses compagnons d'aller chez le prophète Mohammed, de demander au prophète Mohammed, de faire une invocation en leur faveur? Parce que vous dites, alaysa Allahu bikafin abdah. Ils disent, hiya al-aya fi al-Qur'an, alaysa Allahu bikafin abdah. Allah ne suffit pas à ses esclaves. Mais bien sûr que oui. Mais Allah Ta'ala a fait que il y a des causes des fois pour avoir à telle et telle chose. Et dans les causes pour que tu auras le pardon de Dieu, le fait de demander à un homme saint ou à un prophète. Un homme saint ou un prophète. Et le prophète, il est vivant dans la tombe. Et lorsque le bédouin est venu vers la tombe, et les musulmans, depuis les compagnons jusqu'à nos jours, ils viennent vers la tombe du prophète Mohammed, et ils demandent au prophète Mohammed de faire des invocations envers eux. Et le wahhabin, ils disent c'est du shirk. Et lorsqu'ils mettent la main, les musulmans, sur la barrière, sur le barrière en fer pour la baraka, ils disent ça c'est du shirk, ça c'est contre le tawhid. Mais pourquoi, stupide? Pourquoi? Il a dit, parce que ça c'est des pires. Quelqu'un m'a dit devant moi, c'est quelqu'un qui a fait, et il lui a dit, mais c'est nous qu'on a construit ça, c'est nous qu'on a mis ces murs. Alors j'ai dit, mais toute la Médine, il y a la baraka du prophète Mohammed ou non? Il m'a dit que oui. Alors j'ai dit, si dans toute la Médine il y a la baraka, dans ces murs il n'y a pas de baraka? Et c'est une chose que c'est Allah qui a créé. Mais vraiment, je répète, ces gens-là n'ont pas connu Tawhid. Parce que Tawhid, c'est le fait de croire qu'Allah est différent de ses créatures, par son être, par ses attributs, par ses actes. Et ces gens-là, ils ont attribué à Allah le corps, le fait de s'asseoir, les tibias, les membres, les organes, le fait de s'asseoir, le fait de bouger, le mouvement. Alors ils n'ont pas connu Tawhid. Puisqu'ils n'ont pas connu Tawhid, alors ils n'ont pas connu c'est quoi shirk. Parce que pour savoir c'est shirk, il faut connaître le tawhid. Pour savoir c'est quoi le tawhid, il faut connaître encore le shirk. C'est quoi, savoir la différence. Mais eux, ils n'ont pas su c'est quoi le tawhid réellement, c'est quoi le shirk réellement. Peut-être ils ont su certaines sortes de shirk, oui, mais pas toutes les sortes. Et par la suite, ils ont attribué aux musulmans que vous êtes des mouchriquins parce que vous cherchez la baraka, vous venez vers la tombe pour faire des invocations, et de là, leur nom, ils disent, vous êtes qubouriyoun, vous êtes qubouriyoun. Et Sayyidina Muhammad, il visitait le Baqi'a, presque chaque nuit. Kana Nabi yadhhab ila al-Baqi'a. Et il fait dua pour les musulmans. Et les gens du Salaf, ils visitaient la tombe de Ma'rouf al-Karkhi. Il visitait la tombe de Ma'rouf al-Karkhi. L'imam Shafi'i, il visitait la tombe d'Abu Hanifa. Tu vois, et dans l'Irak, c'est connu, dans le pays du Sham, il y a certaines tombes de saints, on connaît que, en Algérie, il y a la tombe d'Abu Midian. C'est connu, c'est des tombes où il y a des grands saints. Et on espère que l'invocation est exaucée là-bas, et c'est Allah qui exauce.
C'est Allah qui pardonne, c'est Allah qui donne, c'est Allah qui prive. C'est pas le saint. Le saint, il est dans un endroit. Allah Ta'ala fait que cet endroit est béni du fait qu'il y a un homme saint. Comme les gens, les 7 personnes qui sont rentrées dans la grotte de la communauté de Jésus alayhi salam. Après 309 ans, on a connu leur histoire. Et les musulmans, ils ont dit, قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Parce qu'il y avait les autres non-croyants, ils ont dit, on va faire un mur, on va écrire leur nom, voilà. Et les musulmans, ils ont dit, on va construire une mosquée ici. On va faire une place. Construire, c'est-à-dire faire une place pour prier. Parce que on a visité cette place en Turquie, c'est-à-dire vraiment une place pour 4-5 personnes pour prier. Mais pourquoi les musulmans, ils ont dit, on va prier dans cette place? Parce qu'il y a à côté des personnes pieuses, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné un grand mérite à ces gens-là, qu'ils avaient le tawhid, qu'ils avaient la pureté dans le tawhid, et Allah ta'ala les a sauvés de ce roi, il les a ressuscités après 309 ans, et après ils sont morts. Et les musulmans, ils ont dit, on construit à côté d'eux, on fait une place pour prier. Et eux, الوهابية المشؤومة، الطائفة المنحوسة، الطائفة التي إذا حلت في بلد حل فيه القتل والتكفير، يريدون إيش؟ أن يخرجوا قبر النبي من المسجد. Et j'ai dit, dans Surat Al-Kahf, Allah a parlé que les musulmans, ils ont dit, on va faire une place pour prier à côté d'eux. Dans Surat Al-Kahf, قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يعني نجعل مكانا هناك نصلي بهذا الموضع للبركة. On fait la prière là-bas pour la baraka. وإلا ليش قالوا لنتخذن عليهم مسجدا والله تعالى ذكر ذلك في القرآن ولم يعبهم. Allah Ta'ala a cité dans le Coran, il les a pas critiqués, mais il les a dit que le groupe des croyants, ils ont dit on fait une mosquée, parce que les autres ils ont dit on écrit seulement un tableau, on écrit leur nom. Alors les autres, ils ont dit, mais c'est pas ça. Plutôt, il faut profiter plus. On écrit, on laisse une place ici pour prier. Tu vois? Et le Wahhabiyya, qu'est-ce qu'ils veulent? Parce qu'ils veulent faire sortir la tombe du prophète Mohammed de la mosquée. Et il y a certains qui disent, bon, on dit aux gens c'est haram, c'est interdit, c'est du shirk. Et il y a le jour qui va venir qu'on va prendre le bulldozer et le faire sortir avec le bulldozer. Un Wahhabi qui a dit ça. أقول للناس هذا حرام وهذا شرك نعلمهم يعني نعبئهم nous on fait monter les gens contre ça et il y a un jour qui va venir سيأتي يوم نجرفه بالجرافات هذا من وقاحتهم هذا من قلة أدبهم هذا من شؤمهم. J'ai dit c'est une secte là où elle s'installe, alors s'installe la déchirure, le fait de se déclarer mécréant, s'entretuer, même dans la même famille. بالقلب نفس البيت بيصير أحيانا تكفير وتفتت وتشقق. ما حلت في بلد هذه الطائفة المشؤومة المنحوسة إلا وحل شؤمها وحل أثر خطير من جراء عقائدهم الباطلة، عقائدهم بالتجسيم خطر كبير وهو كفر طبعا، وعقائدهم بتكفير المسلمين أن يقولون قبوريون. هل تزعمون أن الشافعي الذي ملأ الأرض علما كان قبوريا لأنه كان يتبرك بقبر أبي حنيفة؟ يقولون قبوريون. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les gens du Salaf, ils visitaient la tombe d'Abu Hanifa. L'imam Shafi'i, il visitait la tombe de Abu Hanifa. Il visitait la tombe de Ma'rouf al-Karkhi. Ils disent l'invocation à côté de la tombe d'Abu Hanifa et de Ma'rouf al-Karkhi est exaucée. Alors, et on n'a pas dit c'est du shirk. C'est vous, Antum. C'est vous, dans de 2 siècles en arrière, que vous avez inventé cette mauvaise innovation. Antum alladhina ataytum bi bid'a bi din jadid. أتيتم ببدع بدين جديد وعلى مقتضى عقيدتكم قتلتم الآلاف والكتب التاريخ تشهد ماذا فعلتم بالطائف. هذا ما فيهم يخبوه. Les livres de l'histoire témoignent de ce que les crimes et les génocides qu'ils ont fait dans la ville de Taïf. Ils ne peuvent pas cacher. Tu peux demander là-bas, tu cherches partout. Je veux le livre Tarikh Umara al-Balad al-Haram. Je veux le livre de l'histoire de la Mecque, Tarikh Umara al-Balad al-Haram. Tu ne vas pas trouver. Parce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la ville de Taïf? Il a dit, le juge de la Mecque, ils égorgeaient les enfants sur la main de sa mère.
Et il a dit, le juge de la Mecque, ils ont tué les gens dans la mosquée. Dans la mosquée. في المسجد. دخلوا المساجد قتلوا الراكعين والساجدين. لا داعش عملوها ولا القاعدة عملوها ولا الزرقاوي عملها ولا بن لادن عملها ولا الزرقاوي ما عملوها. يعني ils ont rentré dans les mosquées, ils ont tué les gens à l'intérieur de la mosquée pendant qu'il fait la prière. هلا طالعين بفتنة عظيمة. Ils ont amené quelque chose. قال هو على زعم الوهابيين مفكرين نحن ما بنفهم، هم الأغبياء. Ils pensent que nous on comprend pas. Vous êtes des stupides. أنتم الأغبياء. Nous on comprend qu'est-ce que vous faites. La mosquée du prophète Mohammed alayhi الصلاة والسلام, il est tellement grand, plus grand que notre mosquée, peut-être 5-6 fois. La mosquée du prophète, avec ce qu'il a ajouté Omar ibn Abdel Aziz, avec ce qu'ils ont ajouté les Turcs, les Ottomans. المسجد النبوي ومع زيادة عمر بن عبد العزيز مع الزيادة العثمانية. كل هيدي الآن كلها ما فيك تصلي فيها يمكن إلا يوم الجمعة sauf le vendredi sauf le vendredi et lorsqu'il y a les prières, les 5 prières. Mais en dehors de ça, ils mettent des tissus comme lorsqu'on met pour les moutons. On met depuis la porte de Abu Bakr as-Siddiq et il dit oui, on organise pour le Rawda. Mais entre la porte de Abu Bakr as-Siddiq jusqu'à Rawda, c'est une longue distance. Et à l'époque là, il y avait 4 millions de hajj qui viennent et on fait la prière normale dans la mosquée. Lorsqu'on veut rentrer dans Al-Rawda, on s'approche, on attend une demi-heure et on rentre, on prie dans Al-Rawda. Maintenant, depuis le début, tu sors, tu rentres dans des canalisations comme ce qu'on fait pour les moutons, pour les chèvres. Tu restes debout, tu ne peux pas prier parce qu'ils font rentrer 200 personnes dans une petite distance. Après, il te fait rentrer dans une autre cage. Après, dans une autre cage, tu fais 2 heures debout. Pourquoi? Pour prier après dans le Rawda. Mais laissez les gens prier dans la mosquée, dans l'ancienne mosquée, et après ils vont aller vers le Rawda. إذن فلما عملوا هذه الطريقة بحيث الناس لا تأتي للصلاة إلى المسجد النبوي مثلا بعد المغرب بعد العشاء في الوقت التي يشرع فيها النفل فلا يتركون الناس يصلون. عباس بيدخلوك كأنك تدخل إلى حظيرة غنم، عاملين لك ستار من هنا ومن هنا، بتدخل تبقى نصف ساعة واقف مرصوصين الناس، بعدين تدخل إلى حظيرة أخرى ثم أخرى ثم أخرى حتى تصل إلى الروضة بعد 2 ساعة. ويوجد أماكن ما استطاعوا أن يعملوها كالحظائر، فإذا صليت فيها بيدفشك بيحملك وبيزتك. ليش؟ Alors il y a des places qui n'ont pas pu les mettre dans les tissus. يعني ils n'ont pas pu, tu vois, ils n'ont pas pu mettre des tissus et ramasser les gens là-bas. Et ils sont vides. Mais il y a des, si tu vas et prier là-bas, ils ne t'acceptent pas. بس بدي أعطيكم الحكم. ما حكم هذا أن تمنع إنسان أن يصلي في المسجد من كبائر الذنوب. C'est un grand péché. معنى أن تمنعني أن أجلس في هذا المكان أو أصلي فيه. Le fait de s'asseoir, lire le Coran ou prier. C'est comme tu me prives de s'asseoir chez moi dans la maison. Parce que ça c'est dans l'intérêt général de la communauté musulmane. هذا مما يدخل في المصلحة العامة في الملك المسلمين. كل المسلمين لهم الحق أن يأتي يجلس يقرأ القرآن يذكر الله، يريد أن يجلس يقرأ القرآن يذكر الله أو يصلي نافلة أو يصلي في هذا المسجد. فإذا منعته منه كأنك منعته من ملكه الخاص، لأنه هو له حق في هذا. لكن هم يريدون أن خلاص لما تصلي في هذا المسجد هناك، روح على التوسعة اللي فعلوها، لا ندري كيف فعلوا هذه التوسعة. هل اشتريتم الأملاك برضا المالكين أم رغما عنهم؟ Est-ce que vous avez acheté, lorsque vous avez élargi la mosquée de cette manière, est-ce que vous avez acheté les maisons d'une manière correcte ou vous avez détruit et après tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord, prends cet argent. في فرق، واحد اشترى
برضا المالك، واحد هدم البيت وقال له خذ هذا المال، عجبك عجبك، ما عجبك اضرب راسك بالحيطان. فرق كبير. إذا كان المكان مغصوب ما بتصلي فيه. على كل، نحن قلنا أن استجابة الدعاء من الله عز وجل، ولك أن تطلب من الرجل الصالح أن يدعو لك أو من والديك. C'est Allah qui exauce à nos invocations, c'est Allah qui pardonne nos péchés, mais on a le droit de demander à un homme saint, à un homme pieux de faire des invocations pour nous. J'ai le droit de demander à mon père, à ma mère, et après la mort aussi, j'ai le droit de demander à un saint ou à un prophète, parce que Allah Ta'ala donne à certains des prodiges même après leur mort. Et on a cité dans le hadith le compagnon qui récitait Surat Tabarakalladhi biyadihi al-mulk, jusqu'il a récité jusqu'à la fin. قال رحمه الله: وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة من خروج الدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه السلام من السماء وطلوع الشمس من مغربها فهو حق. هذه العلامات الكبرى. هناك علامات صغرى وهناك علامات كبرى. Il y a des grands signes de l'heure, il y a les petits signes de l'heure. من العلامات الصغرى كثير منها ظهر. Parmi les petits signes, il y a beaucoup de signes qui sont apparus. Le fait que les souks, les marchés seront proches. تقارب الأسواق. الزخرفة في المساجد. Beaucoup de décorations à la mosquée. تروح تشوف إنه مسجد، يا أخي هذا المسجد عمل لإيش؟ mosquée, cette mosquée on a fait pourquoi؟ Pour prier. تلاقي لك عامل لك زخرفات وأشياء ملايين. Ils ont dépensé des millions. يقول لك نحن بنعمل بس مساجد تراثية. On veut faire des mosquées historiques à la tel aspect comme أيام المماليك, comme أيام voilà. Et ils dépensent des millions pour certains aspects de l'extérieur ou beaucoup de décorations à l'intérieur. Pourquoi? لما هذا؟ Madame la mosquée, on a fait pour regarder la décoration et pour prier et se prosterner. Pour prier et se prosterner. Alors, c'est parmi les signes de l'heure. Parmi les signes de l'heure, la tyrannie, le meurtre, les meurtres, c'est le fait de tuer injustement. Al-qatl zulman. Kasratul jahl wa qillatul ilm. Le fait d'avoir beaucoup d'ignorance et très peu de science. بقول لك هذا شو قاضي القضاة، هذا مفتي، هذا القاضي الفلاني، بتلاقيهم من أجهل خلق الله. Tu vas dans certains pays, c'est le mufti, c'est le grand juge, c'est le grand juge, ça c'est le je ne sais pas quoi. Tu les trouves parmi les plus ignorants. Et comment ça se fait? Bon, Abou Ken, Juddou Ken Cheikh, son grand-père était mufti, alors on lui a donné mufti parce que son grand-père était mufti. Et il y a des machaïrs qui soi-disant, ils te disent oui, tu peux vendre l'alcool aux non-musulmans. Mais comment dire? Comment tu dis je vends l'alcool aux non-musulmans? Et il y a dans certains pays de Golfe, cochon pour les non-musulmans. On vend le cochon, al-khinzir, l'ahm al-khinzir, yuba' al-ghayr muslim. Farjini bitaqatak, montre-moi ta carte d'identité. Mais le khinzir est haram pour nous, haram pour eux, haram pour les autres. Même il est interdit pour les Chinois. Les Chinois qui mangent même les rats, les scorpions, les souris, les chiens. Alors c'est interdit sur ces Chinois de manger le cochon et les chiens. Alors tu vas pas, ah Chinois, je te donne le cochon. Mais c'est interdit. لا يجوز الإعانة على المعصية. لا يجوز الإعانة على المعصية. C'est pas permis d'aider une personne à désobéir. Mais d'où viennent ces fatwas? من أين هذه الفتاوى? D'où viennent ces fatwas? Tu les trouves en train de vendre l'alcool, la viande non halal. Ils disent on vend ça aux non-musulmans. Mais c'est haram, c'est interdit pour les musulmans et pour les non-musulmans. La fornication, az-zina, haram مع المسلم ومع غير المسلمة. C'est interdit avec la fornication avec une femme musulmane, c'est interdit avec une femme non musulmane. Une fois j'étais dans une réunion ici à Lausanne avec le directeur des prisons. Et il y avait plusieurs responsables avec moi, voilà. Et moi et Kaaba, on n'a pas serré la main de la secrétaire. Et les autres ont serré. Alors le directeur, il a dit, comment ça se fait? Moi, j'ai dit, parce que c'est haram, c'est interdit. L'autre, il a dit, non, il y a une divergence. J'ai dit, c'est pas juste, il n'y a pas de divergence. C'est haram. L'autre, il a dit, avec la musulmane, c'est haram. Avec la non-musulmane, c'est pas haram. Alors tu vois, maintenant,
Un Suisse, soi-disant un Suisse converti, il a dit, serrer la main d'une Suissesse, c'est halal, serrer la main d'une femme musulmane, c'est haram. Pourquoi? La Suissesse, elle a la peau rêche ou quoi? Pourquoi? La femme Suissesse, elle est moche, hein? Pourquoi? منين جابها هيدا؟ لكن أنا لا أحتاج أن أحلف لكم. J'ai pas besoin de jurer. C'est comme ça. Je dis comme ça textuellement. Il y a Kaaba, il est toujours là. Vous pouvez lui poser la question. Et puis on est en train de parler. L'autre, je dis pas. Il a dit, mais tout le monde va aller au paradis. Tout le monde. Musulmans, pas musulmans, tous vont aller au paradis. Alors pourquoi Allah Ta'ala a envoyé les prophètes alors? Si tout le monde ira au paradis, comme le chanteur de la France, hein, il a dit, nous allons tous au paradis. Alors d'après lui, alors voilà, tu crois au prophète Mohammed ou non, tu crois à Jésus ou non, de toute façon tu vas au paradis. Mais ça c'est un responsable. هيدي المصيبة اليوم، المصيبة أن بعض الناس ما عنده علم وضع على يتكلم باسم الإسلام والمسلمين. هذاك واحد ils ont serré واحد بيتكلم باسم حزب الإخوان بسويسرا, quelqu'un qui parle au nom de حزب الإخوان là, parce que حزب الإخوان c'est des gens ivres de pouvoir. هيدول الناس سكرانين بالحكم, سكران. Il y a des gens qui ivres, ils boivent une bouteille d'alcool, du vin, et il est ivre. Mais ces حزب الإخوان sont ivres de l'amour de pouvoir. Tu vois, ils sont ivres de ça. Alors, certains parmi ces gens-là qui sont ivres de pouvoir, tu vois, ils disent des choses terribles, ils disent des choses graves qui contredisent la religion pour arriver au pouvoir. Il a dit, le journaliste, il dit, mais si la femme veut porter un mini-jeep, micro-jeep, elle veut montrer une partie des cuisses, des seins, tout ça, l'autre, il dit, oui, tu as le droit, tu as le droit. C'est quoi ça, tu as le droit? C'est quoi ça? Dans l'islam, personne n'a le droit de désobéir à Dieu. Dans la laïcité, regardez, mais nous on ne parle pas dans la laïcité. Lorsqu'on parle, on dit, la femme doit se couvrir. Elle n'a pas le droit de faire la fornication. Elle n'a pas le droit de prendre un ami. N'a pas le droit de sortir avec des habits courts, par exemple. Dans l'islam, vis-à-vis de Dieu. Dans l'islam, c'est interdit. Pourquoi tu as dit tu as le droit? Mais c'est des hypocrites, c'est comme ça. هيدول الناس الذين يبيعون الدين من أجل الدنيا. C'est des gens qui vendent la religion pour la vie, pour le bas monde. من أجل الدنيا يبيعون الدين من أجل الدنيا ويريدون أن يرضى عنهم اليهود والنصارى بهذه المواقف. Ils cherchent le fait de contenter les juifs et les chrétiens en disant des choses qui contredisent le Coran et la Sunna. Alors par la suite les autres, ils ne seront jamais satisfaits que lorsque tu les accompagnes, comme Allah Ta'ala a dit. حتى تتبع ملتهم حتى تتبع ملتهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهذا نحن ما فينا نعمله, ça on peut pas le faire. والله أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.